ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ। सतारवें दिन भी जारी इजराइल हमास जंग। मुस्लिम देश कर रहे ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। अमरीका के बोस्टन के विच भी सड़कों उत्ते उतरे लोग। यूक्रेन के खारकीव के विच डाक डिपू के विच मिसाइल हमला। 6 मुलाजमां की मौत। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा दहशतगर्दी का देवांगे सख्त जवाब। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਮਾਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਲ ਅਹਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ, ਮਿਸਰ, ਕਤਰ, ਲੈਬਨਾਨ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਇਰਾਕ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸੀਰੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। Sure. So there are what seems like thousands of people in the greater Boston area that are gathered to demand an end to the genocide of Palestinians that is being funded by U.S. taxpayer dollars. As I'm speaking, around 4,500 Palestinians have been murdered by the Israeli airstrikes in Gaza. Almost half of those people are children. There is no food, there is no water, there is no electricity, there is no fuel. And just for context, the Gaza Strip is a very, very small area, 140 square miles. So that means that 2.3 million people in that area have nowhere to go. And in fact, half of those people have been asked to flee from the north to the south, which means that one of the most densely populated areas in the world is now twice as crowded. And yet, as you can see from the crowd, it's not just Muslims here or Palestinians. It's people from all over the world. Because you don't have to be pro-Palestinian or belonging to any religion to come out and voice your word. Because this is something that touches all humans. If anybody that has a little bit of humanity on their hearts, they will support Palestinians. Because it's what's happening right now there, the genocide, the killing of babies, the killings of women, bombing hospitals. This is unprecedented. You know, we can only compare. Palestinian state. Israelis got their state, Palestinians never did. And how many years ago is it, from 1948? 75 years? Enough. It's like enough. And America has been supporting this. It's crazy. Our government has supported. ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਟਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 48 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। The relationship right now is going through a difficult phase, but I do want to say it's the problems we have are with a certain segment of Canadian politics and the policies which flow. So I want people to understand, in a sense, the extent of the issue. Number two, right now, the big concern which people have is on visas.
Some weeks ago, we stopped issuing visas in Canada because it was no longer safe for our diplomats to go to work to issue visas. So their safety and security was the primary reason we had to temporarily stop the issue of visas. We're tracking it very closely. My hope, my expectation is that situation would improve in the sense that our people would have greater confidence in being able to do their basic duty as diplomats. Because, as you know, ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of diplomacy. And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada. That our people are not safe, our diplomats are not safe. If we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੀਨਾਰ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਵਤਨ ਪਰਤਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। बहुत सालों के बाद आज मुलाकात हो रही है, लेकिन आपसे मेरा प्यार का रिश्ता कायम और दायम है। उस रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया। अब तक जो मियां नवाज शरीफ ने जो बातें की हैं, उन बातों में वो सिर्फ उम्मीद दिला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात अच्छे नहीं हैं। इस महंगाई का जिम्मेदार ना मैं हूँ ना शहबाज शरीफ है, लेकिन हम इस महंगाई को ख़त्म करेंगे और हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। वो उम्मीद की बात कर रहे हैं, लिहाजा मेरा ख्याल है कि लोगों के अंदर इससे एक होप बाकायदा तौर पर पैदा हो रही है कि मियां नवाज शरीफ आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। Today in Pakistan, it is a great event that our great leader, Qaid Mian Nawaz Sharif, has come back to Pakistan and he is talking to our public, and we are really enjoying his talk, and it is a scene of jubilation. People are happy. People want him back to take up the country and lead the road to the progress of Pakistan. I'm very happy and very confident that he is a surety that Pakistan will one day rise again and will be back to its economic and successful, all success to Pakistan, inshallah, will come back. ਮਿਸਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਫਤਾਹ ਅਲ ਸੀਸੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੁਖ ਦੀ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਕਲੈਵਰਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕ ਡਿਪੂ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਓਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਰੂਸੀ S-300 ਰਾਕੇਟ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾ ਨੋਵਾ ਪੋਸਟਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੂਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਤੰਕ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਨੀ ਲਿਊਬੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਰਕੀਵ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਪਿਆਂਸ਼ਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਕੀਵ ਦੋਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਰਸਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਨਤਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਲ ਅਕਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਟਿਊਬ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਾਅ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਯਾਦ ਅਬੂ ਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਡਰ ਪੂਰੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 130 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5500 ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 30 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। As for this hero, he's a little bit lucky because after bombing, by the way, he's 25 weeks. And after bombing, his mother was scared, so she gave birth. And they put him here because he's very young and he needs care. By the way, because of the casualties and a lot of kids needs incubators, there is no incubators with closed systems, no enough incubators, so they're putting them in an incubator but in an open system. So this is the conditions. Kids need medical care,
mothers need medical care, but there is no enough places. There's no safety for women who are in pregnancy or for newborn kids. It's just the situation in Gaza Strip. It's not only for the elders, not for women, men, adults, youth. It's also dangerous for kids. ਲਗਭਗ 20,000 ਲੋਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਲਗਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੰਬਾਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। On Saturday, the 7th of October, I heard from my husband something is happening down south and I should call my mom. I rang her. She answered. I said, Mom, go in the safe room. Don't leave the room. Lock the door. I didn't know that the safe room cannot be locked. She told me her house wasn't locked. And then I heard male voices speaking to her in English in an Arabic accent, and I realized Hamas got to her. I hung up the phone and I called my brother. He lives next door, 10 meters away. I said to him, Nadav, go in the safe room, lock the door, don't let anyone else. I don't know what's happening at Mom's. And then I heard the same male voices speaking to him, and I realized I was too late. I rang someone from the kibbutz in the community to let them know that the terrorists were at my mom's and my brother's. A few minutes later, the Hamas sent me 2 pictures of my mom and my brother sitting in my mom's living room. And the 3rd picture they uploaded to my mom's Facebook story with a Hamas gunman in the background. And that was the last I heard of them. These atrocities should never be forgotten. The hostages should be brought home now. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੇਬਲ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕ੍ਰੀਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾन ਨੂੰ ਦੋषी करार दिता गया है। दरखास्त 265D की इधर बनती ही नहीं है। जैसा गिल साहब ने बताया, यहाँ सेक्शन 241 का इतलाक होता है। सेक्शन 241 के एतराज़ात हमने ले लिए हैं और उन्हें बता दिया। जो 265C क्या कहता है, 265C कहता है कि अक्यूज़ को आपने उसके खिलाफ जो एविडेंस लाया गया है वो प्रोवाइड करना है। उसकी पैरा मटीरियल प्रोविजन है सेक्शन 241। इधर सेक्शन 241 का इतलाक होता है और उसी का कहा गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से वो दरख्वास्त भी गई, उसी को तो उन्होंने किसी खातिर नहीं लाए और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये कागजात आप किसी और तरीके से ले लें, कोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगी, आपके पास कोई और रेमेडी है। हालांकि ये ऐसा ऑर्डर नहीं होना चाहिए था। ये कोर्ट की ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि आप किसी को कन्फ्रंट करें। आप कह रहे हैं कि आपने ये जुर्म किया है, तो भाई जुर्म किया है तो वो मटीरियल भी तो हमें दिखाओ ना, जिसकी बेसिस पे आप कहते हो हमें मुजरिम है। जब बुनियादी चीज़ है, अगर किसी आपका कैमरा चोरी हो गया, कैमरा रिकवर होगा तो सबूत जुर्म साबित होगा ना। आप कह रहे हैं साइफर गायब हो गया, साइफर के कंटेंट मैनिपुलेट किए, तो साइफर की कोई कॉपी तो पेश करें ना। अगर कहते हैं प्राइम मिनिस्टर वाली कॉपी नहीं है, मान लिया नहीं है, तो बाकी प्रेसिडेंसी को भी गई थी, वो भी तो कॉपी गई है। ओरिजिनल साइफर मौजूद है, उससे आज भी तो कॉपी बन सकती है, वो तो होनी चाहिए थी ऑन रिकॉर्ड। उससे कन्फ्रंट कराया जाता कि जी खान साहब ने जो कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे खिलाफ ला रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। खान साहब को उस चीज़ से कन्फ्रंट कराएं। बुनियादी तौर पे मैसेज किसके लिए था? मैसेज जनरल बाजवा के लिए था, मैसेज इमरान खान के लिए नहीं था। साइफर क्यों छुपाया जा रहा है? ये उस हकीकत से आंखें बंद की जा रही हैं कि उस वक्त के आपके चीफ को कहा जा रहा था कि आपके मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे, आप नीचे चले जाओगे अनटिल अनलेस आप एक सिटिंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट को नहीं हटाते। और जिस तरह से ये मुकदमा तूल पकड़ा है, तो इसमें आप देखेंगे कि सलमान सफदर साहब ने जिस तरह से हाई कोर्ट में आर्ग्यू किया था, 200 से ज़्यादा दिन तो ये साइफर शहबाज शरीफ की कस्टडी में रहा है। इस पर सेकेंड NCA की मीटिंग उनकी सरबराही में हुई है। अगर आज साइफर गुमा हुआ है तो वो भी बराबर का मुलजिम है। क्या शहबाज शरीफ यहाँ आज खड़े?
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 266 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4651 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1873 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 1023 ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14245 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1400 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 767 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 212 ਲੋਕ ਕੈਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 91 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 1734 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਖੁਸ਼ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਖੁਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੇਚ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। Australia is our most important. It's an alliance that was forged, of course, during World War II, when under John Curtin, Australia looked to America. Ever since then, we've worked side by side. And the third pillar of our alliance will be a focus this week. The first pillar, of course, is our defence relationship, making sure that the AUKUS arrangements are put in place and talking with Congress and Senate about the legislation that's required to turn this vision into a practical reality. Secondly, our economic relationship. The free trade agreement is so important for Australia, and the US is our most important two-way trading partner. And the third element comes from the compact that President Biden and I signed in Hiroshima earlier this year. The compact about climate change and clean energy, critical minerals. This will be a focus of the visit, making sure that we work together in the Indo-Pacific. The relationship between Australia and the United States is so important. In today's turbulent world, it is a relationship that provides security, stability based upon our common values and our position as great democratic nations, working together to promote those values throughout the Indo-Pacific and throughout the world. How important will Gaza be as a topic, Prime Minister? There's no doubt that the focus of the world is on the unrest in the Middle East following Hamas's invasion and atrocities that were committed in Israel, and we will no doubt be talking about. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।